على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی وقار، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور اس کے بعد سب کو مرنا بھی ہے، یہ بھی ہر کوئی جانتا ہے. اس دنیا کے اندر بے شمار مذہب ہیں، بے شمار دین ہیں، ہر کوئی اپنے دین کی تعریف کرتا ہے، اپنے مذہب کی تعریف کرتا ہے، مگر ہمارا اور تمہارا مذہب کوئی عام مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب وہ مذہب ہے کہ جس مذہب کی تعریف رب کائنات خود فرماتا ہے. رب قرآن میں کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اللہ نے اس دین کو اپنے محبوب کے ذریعے اس دنیا میں بھیجا اور اس دین کو مصطفیٰ جان رحمت نے پھیلایا. یہی دین مکہ اور مدینہ المنورہ میں مصطفیٰ نے پھیلایا اور پھر مصطفیٰ کے بعد آپ کے صحابہ نے دیگر ملکوں میں اس دین کو پھیلایا اور یہی دین اسی مکہ اور مدینہ سے منتقل ہوتے ہوئے اس ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا. مگر جو مذہب اسلام میرے نبی لے کر کے آئے، جو دین میرے نبی لے کر کے آئے، جس اسلام کو میرے نبی نے پھیلایا، جس اسلام کو میرے نبی نے بتایا، جس مذہب اسلام کی تعریف اور تشریح میرے نبی کریم نے کی، دیکھنا یہ ہے ہم مسلمان ہونے کے باوجود کہ آج اسی دین پہ چل رہے ہیں یا اس دین سے ہٹے ہوئے. آج ہماری حالت کیا ہے، آج ہماری کنڈیشن کیا ہے، آج ہمارے طور اور طریقے اسلام سے بدل کر کے یہود و نصارہ کی طرف چلے جاتے ہیں. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم برباد ہیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مارے جاتے ہیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پیٹے جاتے ہیں. ہمارے اندر وہ جذبے نہیں رہے جو صحابہ کے دلوں میں تھے. ہمارے دلوں کے اندر وہ خدا کا ڈر نہیں رہا جو صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر تھا. ہمارے دلوں کے اندر مصطفیٰ کی وہ محبت نہیں رہی جو صحابہ اکرام کے اندر تھی. صحابہ اکرام نے جنگیں جو فتح کی تھی وہ جنگیں تعداد کی بنیاد پر فتح نہیں کی تھی، بلکہ صحابہ اکرام نے جنگوں کو فتح کیا تھا تو خدا کے ڈر کی بنیاد پر اور مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی بنیاد پر فتح کیا. تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، آج کروڑوں میں ہیں، مگر ہم اس دنیا کے اندر ہماری ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. ہمارے دام ہماری قدر کوڑی کی ہے، کچھ نہیں ہے. ہم بس صرف اتنا ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر کے ہم انہی کے قدم پر قدم رکھتے چلے جائیں. بس دوسروں کی طرف سے کوئی خرافات آ جا، کسی خرافات کا ایجاد ہو جا، کوئی کام غیر مذہب لوگ کر دیں، دوسرے مذہب کے لوگ کوئی کام کر دیں، اسی کام کو مسلمان اپنا لیتے ہیں، اسلام والے اپنا لیتے ہیں. اور ہم ایک دوسرے کو بتانا بھی نہیں چاہتے، ایک دوسرے کو روکنا بھی نہیں چاہتے، اچھائی کا حکم بھی نہیں دینا چاہتے اور برائی سے روکنا بھی نہیں چاہتے. بلکہ قرآن کہتا ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا تم خیر امت اخرجت للناس، تم کو بہترین امت بنایا گیا. ساری امتوں میں سب سے بہتر مصطفیٰ جان رحمت کی امت ہے. کسی کی امت کو اتنی فضیلت نہیں دی گئی جتنی فضیلت ہم کو اور آپ کو دی گئی ہے. کیوں دی گئی ہے؟ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تامرون بالمعروف، تاکہ تم بھلائی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکو. کیا آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے نہیں؟ بلکہ ہم خود بھلے نہیں ہیں، ہم خود نیک نہیں ہیں. ہم بات کرتے ہیں دنیا کو فتح کرنے کی، ہم بات کرتے ہیں ترقی کرنے کی، ہم بات کرتے ہیں دوسروں پر غالب ہونے کی، اور پھر افسوس کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہم پر بڑھ چڑھ کر کا حصہ کیوں لیتے ہیں، ہم مغلوب کیوں ہیں، وہ غالب کیوں ہیں. تو نے اس چیز کو تو دیکھ لیا مگر اس چیز کو کیوں نہیں دیکھا؟ رب نے تیرے لیے فتح کس چیز میں رکھی ہے، تیرے لیے غلبہ کس چیز میں رکھا ہے. تیرے لیے غلبہ رب نے شراب نوشی میں نہیں رکھا، زنا کاری میں نہیں رکھا، جھوٹ بولنے میں نہیں رکھا، عیاشی کے اڈوں میں نہیں رکھا، بلکہ رب نے تیرے لیے فتح مسجد میں آ کر کے سر جھکانے میں رکھی ہے. رب نے تیرے لیے ترقی مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو اپنانے میں رکھی. ہماری زندگی
कि तरक्की का मदार कुरान और शरीयत पर अमल करना है। हम अफसोस करते हैं कि हम मारे जा रहे हैं, हमारी मस्जिदें लूटी जा रही हैं। इस चीज पर अफसोस करने के बजाय कभी इस चीज पर भी तो अफसोस कर लिया होता साहब कि हमारी मस्जिदें लूटी जा रही है तो हमारी मस्जिदें हमसे खाली क्यों हैं? मस्जिदों को हम भर क्यों नहीं रहे? मस्जिदों को हम आबाद क्यों नहीं कर रहे हैं? जिस मकान के अंदर लोग नहीं रहते उस मकान को दूसरे लोग हथिया ही लेते। जिस मकान के अंदर लोग नहीं रहते उस मकान पर कोई ना कोई कब्जा कर लेता है, और जिस मकान के लोगों की ताकत कम पड़ जाती है उस मकान पर भी कब्जा कर लिया जाता है। किसी मस्जिद का हाल ये है कि नमाजी 2 है 3 है, किसी मस्जिद का हाल ये है कि उसमें अजाने तक नहीं हो रही हैं, किसी मस्जिद का हाल ये है नमाजी है पूरा मोहल्ला मुसलमानों का है मगर 10 15 20 नमाजी हैं, उनकी ताकत कम है। बताओ इतने कम नमाजी, फिर तुम ये कहो कि दूसरे मस्जिदों को छीनने, मस्जिदों को अगर नहीं छीनेंगे तो बताओ क्या हाल क्या होगा? हमारी मस्जिदें छिन रही हैं तो हमारी वजह से, हमारी बदबख्ती की वजह से मस्जिदों को हमने वीरान करना शुरू कर दिया, मस्जिदों को आबाद करना हमने छोड़ दिया। इसलिए आज लोग हमारी मस्जिदें छीन रहे हैं। खौफ खुदा हमारे दिलों से निकल गया। हमारा मामला पहले ये था, इस्लाम का, मुसलमानों का मामला ये था, किसी को बुरा काम करते देखते तो उसको रोकते थे। हम नमाज पढ़ने महल्ले से निकलते थे तो अपना जो भाई मिलते थे उनको नमाज पढ़ने के लिए लेकर के जाते थे, दावत देते थे, चल नमाज पढ़ने के लिए। मगर वो काम आज खत्म हो चुका है। अगर कोई अच्छा काम करने के लिए पहली बात तो कोई कहता नहीं है, अगर कोई कहता है तो उसको जिससे वो कहता है कि नमाज पढ़ने के लिए चलो तो वो सुनने वाला कहता है जा तू ही पढ़ करके आ जा। हाँ, और कहता है अगर दोबारा कह दे वो कि नमाज पढ़ने के लिए चलो तो ये जवाब ऐसे मिलते हैं जो शरीयत से जाकर के टकरा जाते हैं। यहां तक के लोग कह देते हैं कि देखते हैं तू ही कितना बड़ा इमाम बनता है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर कोई नमाज पढ़ने के लिए कहे तो अच्छी बात का हुक्म दे रहा, नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहिए। दूसरी चीज ये कि पहले हम बुराइयों से रोकते थे मगर आज हमने बुराइयों से रोकना छोड़ दिया। बुरा काम हमारे सामने होता मना नहीं करते, कहीं हमारी इज्जत खराब ना हो जा, कहीं ये हमको बुरा ना जाने, कहीं ये हमसे मिलना ना छोड़ दे, रिश्तेदारी का ताल्लुक खत्म ना हो जाए, इसलिए हम बुराई से नहीं रोकते लोगों को। मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाते कुल्लुकुम राई, तुम में से हर कोई चरवाहा है, मतलब निगरान है, व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रइयतिही। मुस्तफा फरमाते तुमसे हर एक से तुम्हारे मातहत के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कयामत के दिन तुम्हारे मातहतों के ताल्लुक से, तुम्हारे गुलाम के ताल्लुक से, तुम्हारी औलाद के ताल्लुक से, तुम्हारे रिश्तेदारों के ताल्लुक से तुमसे पूछा जाएगा। बताओ उस कयामत के मैदान में जब हमारे और तुम्हारे मातहतों के ताल्लुक से पूछा जाएगा तो हम वहां क्या जवाब देंगे? हमने अपने भाई को शराब पीते देखा, उसको शराब से नहीं रोका, झूठ बोलते देखा, उसको झूठ से नहीं रोका, गीबत करते देखा, गीबत में और इजाफा तो कर दिया मगर गीबत से कभी नहीं रोका। क्या जवाब दिया जाएगा उस कयामत के दिन? उस रब्बे जुल जलाल की बारगाह में हम अपनी जबानों को कैसे खोल सकते हैं? जो जब्बार है, कहार है, उस रब्बे जुल जलाल की बारगाह में हमारी जबानें कैसे खुल सकती हैं? क्या जवाब बन सकता है हमारी जबानों से? कोई जवाब नहीं बन पाएगा। हमें ये चाहिए कि हम जब भी अपने भाई को या अपनी बहन को बुरा काम करते देखें तो उस काम से हम रोकें। यही है इस्लाम की तालीम, यही है मुस्तफा जान रहमत का फरमान। और वालिदैन को भी सजा मिलेगी। औलाद बिगड़ेगी तो सिर्फ औलाद तक अजाब महदूद नहीं रहेगा, सजा औलाद तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि औलाद अगर गुनहगार है तो वालिद पर भी उसके गुनाहों का असर पड़ेगा। और अगर औलाद नेकोकार है तो उस औलाद की वजह से उसके वालिदैन पर उसकी नेकी का असर पड़ेगा। और असर इतना भी हो सकता है कि वो नेक बेटा अपने वालिद को जन्नत में लेकर चला जाए। सुभान अल्लाह। और ये भी हो सकता है कि वो बदकार बेटा उसकी बदकारियां और उसका गुनाह उसको जहन्नम में लेकर के चला जाए। अल्लाह। आज हमारी बेटियों का मामला इतना खराब हो चुका है। हर किसी के घर में बेटियां हैं, हर किसी की बहन है, हर किसी की बेटी है। मामला इतना खराब है, इर्तिदाद का फितना इतना ऊंचा उछल चुका है कि हमारी बेटियां दिन ब दिन जगह ब जगह, कभी किसी शहर से खबर, कभी किसी शहर से खबर कि वो मुर्तद हो गई और वहां मुर्तद हो गई। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ यह है कि हमने अपनी बेटियों को
मुस्तफा जान रहमत की तालीम देने के बजाय हमने उस तालीम में पहले भेजना पसंद किया जो यहूद और नसरानी की तालीम है, यहूदियों की तालीम है। हालांकि कुछ लोग ये कहें कि इस जमाने के एतबार से जरूरी है, तो सुनो, अगर जरूरी है तो सिर्फ इतना करो जिसकी कुरान और हदीस इजाजत देता है, जिसकी इजाजत हमारा इस्लाम देता है। वहां अपनी बेटियों को पढ़ने भेजो जहां तुम्हारी बेटियों से तुम्हारे हिजाब न उतरवाए जाए। वहां अपनी बेटियों को पढ़ने भेजो जहां तुम्हारी बेटियों को कलमा पढ़ने पर कोई पाबंदी ना हो। वहां अपनी बेटियों को पढ़ने भेजो जहां लड़के और लड़कियों का इख्तिलाफ यानी एक जगह बैठने का इंतजाम ना हो, बल्कि लड़कियां अलग बैठती हो। वहां अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजो जहां तुम्हारी बेटियों को दीन दुनिया के साथ साथ दीन भी सिखाया जाता हो, जहां सीरत फातिमी को सिखाया जाता हो। आज उन्हीं स्कूलों के जरिए वो नई और वो बेहुदा रस्में पैदा हो गई, और वो यहूद और नसराना के वो जो उनके एजेंडे थे वो आज मुसलमानों में कारआमद होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उन्होंने ऐसी रस्में निकाली और मुसलमानों के दरमियान फैल गई। हमारी औलाद को और हमारी नस्लों को, हमारी नौजवान नस्लों को, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को उन खुराफात ने और उन रस्मों ने दीन से फेरा और यहूदियत के काम पर लगा दिया। उन्हीं में से एक रस्म बहुत बुरी रस्म है जिसको वैलेंटाइन डे कहा जाता है। वैलेंटाइन डे क्या होता है, क्या मतलब है इसका, ये आप लोग जानते होंगे। ये इतनी एक ऐसी बुरी रस्म है कि जिसके जरिए जिना को बढ़ावा दिया जाता है, जिसके जरिए बेहयाई को बढ़ावा दिया जाता है, जिसके जरिए बेखैरती को बढ़ावा दिया जाता है। अगर तुम्हारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हो उन स्कूलों के अंदर अगर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट होता हो, अपनी बच्चियों को रोको, अपने बच्चों को रोको, वरना खामियाजा उठाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा खामियाजा। नुकसान देख रहे हो, ये फितना इर्तिदाद इसी की वजह है हमने अपनी बच्चियों पर नजर नहीं रखी। पूछा जाएगा उस बच्ची के बारे में क़यामत के दिन हमसे कि तू था इसका निगरान, तू था इसका निगरान, ये तेरे मातहत थी, ये तेरी लड़की थी, ये तेरी बेटी थी, तूने इसका हाथ पकड़ करके क्यों ना रोका। तुझे इल्म था उस स्कूल में बेपर्दगी होती है, तूने इसको क्यों नहीं रोका। तुझे पता था ये वैलेंटाइन डे यहूद और नसरानी की इजाद करदा रस्म है, तूने इससे अपनी लड़की को क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं रोका। और कयामत के दिन एक औरत सिर्फ अकेली जहन्नम में नहीं जाएगी साहब, चार को साथ लेकर के जाएगी। जब उसको जहन्नम में भेजा जाएगा उसकी बदकारी की वजह से, उसके गुनाहों की वजह से, उसके मासियत की वजह से कहेगी मैं सिर्फ अकेली जहन्नम में नहीं जाऊंगी, बल्कि जो जो मेरे इस अजाब इस गुनाह करने का सबब बने हैं और जिन्होंने मुझे गुनाह करने से नहीं रोका वो भी जहन्नम में जाने के मुस्तहिक है। रब कहेगा कौन है, तो वो कहेगी मेरा बाप है। सबसे पहले मेरा बाप है, मेरा बाप मेरा हाकिम था, मेरा बाप मेरा हाकिम था, मेरा बाप मेरा निगरां था। अगर चाहता तो मेरा हाथ पकड़ करके रोक सकता था, मगर इसने न कभी रोका। इसे इतना इख्तियार था मुझको डांट सकता था, मगर इसने डांटा नहीं, बल्कि मेरे पैर जिधर चल रहे इसने ये देखता गया और मेरे पैर चलते चले गए और गुनाहों में मुलव्विस होती चली गई। ये चाहता तो रोक सकता था। रब का हुक्म होगा इसको भी लेकर के जाओ, जा जहन्नम की तरफ जा। वो कहेगी, वो औरत कहेगी नहीं नहीं अभी नहीं जाऊंगी, बल्कि मेरा भाई भी मेरा हाकिम था। अगर वो चाहता मुझको डांट सकता था, वो चाहता मुझको जरूर तो भी कर सकता था, मुझको रोक सकता था, मगर इसने भी नहीं रोका। इसने भी मुझको गुनाहों में मुलव्विस होते देखता रहा और मैं गुनाहों में मुलव्विस होती रही। और रब कहेगा जा इसको भी जहन्नम में साथ लेकर के जा। वो औरत कहेगी नहीं अभी नहीं, बल्कि मेरा शोहर भी इसका जिम्मेदार है, मेरी बेपर्दगी का जिम्मेदार मेरा शोहर भी है। मुझको शादियों में लेकर के जाता था, मुझसे चाहता तो कह सकता था पर्दा कर तब चलेगी, मगर इसने मुझसे नहीं कहा, बल्कि इसने कहा बालों को बाहर निकाल, अपने मेकअप को दूसरे लोगों को दिखा और अपने हुस्न जमाल की जीनत को दूसरे लोगों को दिखा और अपने पर्दे को मत कर, अपने बालों को बाहर निकाल। इसने तो मुझसे ये कहा था। रब कहेगा ठीक है लेकर के जाए इसको भी जहन्नम में साथ। उसके बाद कहेगी नहीं
یہی نہیں بلکہ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بیٹا میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی. اگر میرا بیٹا یہ کہتا کہ اے میری ماں اگر تو گناہ کرے گی تو میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا, اے ماں اگر تو کوئی گناہ کرے گی, اگر تو شریعت کے خلاف کوئی کام کرے گی تو میں تیری ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا, میں بھوکا رہوں گا. قسم خدا کی ماں وہ ایسی چیز ہے کہ اپنے بیٹے اپنی اولاد کی پریشانی کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی. اگر یہ چاہتا تو مجھ کو گناہوں سے روک سکتا تھا, مگر اس نے میرے ہاتھوں کی روٹیاں کھائیں, مجھ کو گناہ کرتے دیکھا, مجھ کو گناہوں میں ملوث دیکھا, مگر مجھ کو گناہوں سے روکنے کی کبھی کوشش نہیں کی. اس قیامت کے دن ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی. اس دن کون بچانے والا ہوگا؟ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یہ ویلنٹائن ڈے یہ زنا کا ایک ذریعہ ہے. اس سے اپنی بچیوں کو روکو, بچیوں کو ہی نہیں بلکہ اپنے بیٹوں کو بھی روکو. اگر پتہ لگے تمہارا بیٹا جاتا ہے تو اس بیٹے کو بھی روکو ہاتھ پکڑ کر کے. زنا ایک اتنی بری بیماری ہے جس کو لگ جاتی ہے یہ لت وہ چھوٹتی نہیں ہے. زنا کے قریب جانے سے بھی اسلام نے روکا ہے. اور زنا کی سزا اسلام میں ایسی ہے کہ اگر کوئی زنا اگر کوئی کر لے اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے سنگساری کا حکم ہے, سنگسار کرنے کا حکم ہے, پتھر مار کر کے اس کی جان نکال دی جائے. اتنا سخت حکم زنا کا ہے. اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے کوڑے لگائے جائیں. یہ زنا کا حکم ہے. اور یہ جو زنا کے ذریعے ہیں ان سارے ذریعوں سے اپنے بچوں کو روکو. جتنے زناؤں کے اڈے ہیں ان سارے اڈوں سے اپنے بچوں کو روکو. اگر ہم اپنے بچوں کو ان زناؤں کے اڈوں سے نہیں روکیں گے, ان خرافات کے اڈوں سے نہیں روکیں گے تو مصطفیٰ کی حدیث کہتی ہے ہر نگراں سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سوال ہوگا ہم سے, سوال ہوگا آپ سے. جب ہم سے اور آپ سے سوال ہوگا اس کا جواب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا. تو اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنی بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو تامرون بالمعروف, اچھائی کا حکم دو, وتنہون عن المنکر, اور برائیوں سے روکو. جب یہ بیٹا اور بیٹی برائی سے رک کر کے اچھا کام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن یہی اولاد تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. میرے بولنے میں جو غلط ہوئے ہوں رب کائنات معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.